Good afternoon. ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാവോ? ഹലോ. ഓക്കെ, ഗുഡ്. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. So once again, good afternoon. Good afternoon. ഇന്ന് നമുക്ക് ഫാനോ ഫ്ലോയുടെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ്, ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസിന്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ സെഷനാണ്. So we will solve one or two problems based on or using the Fano flow tables. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്യാസ് ടേബിൾസ് അതിലെടുത്ത് വെക്കുക. And also better to have the calculator also. So we will solve the problem on Fano flow. Problem side പോവാണ്. So you copy that problem. Example 5.3 എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രോബ്ലം മാത്രം കോപ്പി ചെയ്യുക. പ്രോബ്ലം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ I'll explain. So you copy that problem. Air flows through an insulated circular pipe at a rate of 495 kg per minute. The pressure, temperature and max number of air at entrance to the pipe are 0.3 megapascal, 27 degrees centigrade and 0.15 respectively. The coefficient of friction for the pipe is assumed constant and its value is 0.005. If the Mach number at exit is 0.5, determine the diameter of the pipe, length of the pipe, pressure and temperature of air at the exit of the pipe and stagnation pressure loss. നാല് കാര്യങ്ങളാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഫിഗർ കൂടി വരച്ചു നിങ്ങൾ. അതിന് താഴെ ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ആൾസോ യു ക്യാൻ ഡ്രോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഫിഗർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുക. സോ വി വിൽ സോൾവ് ഇറ്റ്. We have given the mass flow rate, inlet conditions. ഇൻലെറ്റിലെ പ്രഷർ, ടെമ്പറേച്ചർ, മാക് നമ്പർ, ഇത് മൂന്നും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലോ റേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓൾസോ ദ ഫ്ലോ ഈസ് affected with friction. Coefficient of friction value തന്നിട്ടുണ്ട് 0.005. എക്സിറ്റ് മാക് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്. So you need to determine the diameter of the pipe,
then length of the pipe, exit conditions, pressure, temperature, also the pressure loss between inlet and exit, stagnation pressure loss between inlet and exit. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പറയുക. നിങ്ങൾ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒറ്റ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടൊരു പീരീഡ് അങ്ങ് തീരും. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? ഹലോ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണ്ട. നിങ്ങളെ ചാറ്റിലൊന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അടിക്കണ്ട. എനിക്ക് വിസിബിൾ അല്ല. എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ somebody please respond. ക്വസ്റ്റ്യൻ കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ? അർജുൻ PR. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? കഴിഞ്ഞു സർ. ഹലോ, ഓക്കെ കേൾക്കാം സർ. Okay, so here you have a constant area duct with inlet conditions completely specified. Inletലെ conditions നമുക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഏരിയ ഡക്റ്റ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത്. So you have given a constant area duct with the inlet conditions completely specified. And the inlet conditions പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ് pressure. So let this be the inlet condition, inlet of the pipe, and you have the exit section somewhere here. Let us say this is the exit of the pipe, and you can define a critical section for the pipe. This is the critical section. Critical section എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, സോണിക് കണ്ടീഷനിലോട്ട് വരുന്ന പോയിന്റ്. So inlet conditions are completely given. What is P1? Pressure തന്നേക്കുന്നത് എത്രയാണ്? പ്രഷർ വാല്യൂ എത്ര പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഹലോ ഹലോ 0.3 megapascal. 0.3 megapascal pressure. 0.3 megapascal. 0.3 അല്ലേ? ഓക്കെ. ടെമ്പറേച്ചർ T1 എത്രയാ? 27 27 degree centigrade. 27 sir. 27. Okay, okay, 27. Then Mach number at inlet is 0.15, അല്ലേ? 0.15. So this is the flow direction, and you have friction is constant, and that value is 0.005. Friction coefficient തന്നിട്ടുണ്ട്. Average friction coefficient is 0.005, and this is the exit section where Mach number is specified. M2 തന്നിട്ടുണ്ട്. What is M2 value? 0.5. അതിൽ എക്സിറ്റ് കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് P2 അറിയില്ല. That you have to find out. And temperature at the exit also need to determine. Exit conditions നമുക്ക് അറിയില്ല. Reference value നമുക്ക് അറിയാം. This is the reference section where Mach number equal to 1. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ ലെങ്ത് കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു what is the, how do you define the critical length? Critical length എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? What do you mean by critical length or maximum duct length in fan of flow? Critical length അല്ല maximum length, ഡക്റ്റിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Mach number 1 ആവാൻ. So if you start from 1, M1 എന്നുള്ള Mach number എന്നാണ് ഡക്റ്റിന്റെ ഇല്ലറ്റില്ലെങ്കിൽ, if you have the exit Mach number equal to 1, അപ്പോൾ ആ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളെ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. So this will be your L1 max. ഇത്രയും ലെങ്ത് നമ്മളെ L1 max എന്ന് പറയും, ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഉള്ളതിന്.
അതായത് M1 എന്നുള്ള മാക് നമ്പറിൽ ഇൻലെറ്റില് തൊട്ട് എക്സിറ്റിലെ മാക് നമ്പർ 1 ആണെങ്കിൽ that the length between those two sections are called the critical length. So if L1 corresponding to M1 max number, this is L1 max, and you can also define this L2. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ M2 എന്നുള്ള മാക് നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ, this will be your L2 max. L2 max. But what you need to determine is L. One actual condition exit എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 0.5 ആണ്. എക്സിറ്റിലെ സോണിക് കണ്ടീഷൻ അല്ല, എക്സിറ്റിലെ കണ്ടീഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് 0.5 ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഈ ലെങ്ത് ആണ് കാണുന്നത്, L കാണണം. ആ L എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും? L will be actual duct length will be equal to L1 max minus L2 max. L1 max L2 max നമുക്ക് ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഏത് മാക് നമ്പർ ആണോ ഇൻലെറ്റ് എന്നുള്ള ആ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ മാക് നമ്പറിൽ നിന്ന് സോണിക് കണ്ടീഷനിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് എത്രമാത്രം ഡക്ട് ലെങ്ത് വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡാറ്റ ബുക്കിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന മറ്റു ഡാറ്റ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. മറ്റു ഡാറ്റ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? മാക് നമ്പർ നമുക്ക് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഹിയർ? മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്? Mass flow rate 495 kilogram per minute. Mass flow rate is 495 kilogram per minute. This convert to you convert that into kilogram per second. 495 into by 3600. So convert it. So you will be getting that much. M dot equal to kilogram per second value. Calculate ഇത് പറയും. Mass flow rate in the value. Sir, 0.137. 0.137 kilogram per second. Mass flow rate കിട്ടി. ഇനി അതിൽ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് നമുക്ക് ഡക്റ്റിന്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടില്ല. ഡക്റ്റിന്റെ ഡയമീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കാണാൻ തന്നിട്ടുണ്ടെന്നെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ you apply the continuity equation. എന്താണ് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ്? Mass flow rate you can write equal to rho A into C. So അതിൽ നമുക്ക് ഇൻലെറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം. So that you can find out then. So M dot equal to rho 1 A1 എഴുതണ്ട, rho A1 and C1. So you substitute for rho 1 and C1. അതിന്റെ ഡാറ്റ നമുക്കറിയാം. rho 1 എങ്ങനെ എഴുതാം? rho 1 will be equal to ഇക്വേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ P1 by RT1 into A എന്ന് പറയുന്നത് 5/4 D square into C1 എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സ് നമ്പർ into root of gamma RT1. Sir, mass flow rate kilogram per hour ലാണ് തന്നിരുന്നത്. നോക്കിയേ Sir, by 60 അല്ലേ വേണ്ടി? By 6 കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ് ഹവറിലല്ലേ സാർ? റൈറ്റ് മിനിറ്റിലല്ലേ സാർ തന്നത്? ആണ് അപ്പൊ by 60 ആണ്. ഞാൻ കിലോഗ്രാം പെർ അവറിലാണ് വെച്ചിട്ടേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് 0.137 അല്ല അല്ലേ? 8.25. അപ്പൊ ഇത് അതല്ല, ഇത് by 60. So this is from 8.25. Okay, 8.25 kilogram per second. So now we substitute this 8.25 equal to P1. P1 എത്രയായിരുന്നു? എത്ര മെഗാപാസ്കൽ? 0.3 sir, 0.3. 0.3 മെഗാപാസ്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ into 10⁶ divided by R. എയറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ എയർ ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. എയറിന്റെ ഡാറ്റ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. ബട്ട് യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് അസ്യൂം R ആസ് ഏതാണ്? ആറിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ എയർ, you write there for air R 287 joule per. ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എടുക്കുക. then gamma 1.4. These two values always you keep it in mind if it is air. So this by 287 into temperature എത്രയാണ്? 27 അല്ലേ? അല്ലേ? So it is 300 Kelvin. This into 5/4 D square
into Mach number at inlet is 0.15 into root of gamma 1.4 287 into 300. So you work out what will be the diameter of the duct. So you solving, you will be getting diameter equal to, so diameter of the duct. So calculate ചെയ്ത് പറയൂ. Duct diameter. Duct diameter. Calculate ചെയ്ത് അറിയില്ല. Hello. Calculate ചെയ്തോ? ഹലോ, ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇതല്ലേ. 0.24 ആണോ? ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ അകത്ത് 0.323 കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ആൻസർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് 495 by 60, 0.3, 287, 300, 0.15. ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. 0.323 ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. 0.323 മീറ്റർ. ടെക്സ്റ്റ് അതാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. വെരിഫൈഡ്. ഓക്കെ. ഇനി അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ എക്സിറ്റിലെ ഡക്റ്റിന്റെ ലെങ്ത് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡക്റ്റിന്റെ ലെങ്ത് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പൊ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമേ നമുക്ക് ഇൻലെറ്റിലെ സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. സ്റ്റാഗ്നേഷൻ കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് കാണാം. സോ ഫസ്റ്റ് നൗ ലെറ്റ് us consider duct inlet. അതിന് സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണോ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണണമെങ്കിൽ ഐസെൻട്രോപിക് ഫ്ലോ ടേബിൾ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യണം. സോ നൗ യു യൂസ് ദി ഐസെൻട്രോപിക് ഫ്ലോ ടേബിൾ. So from the isentropic table, now let us write from isentropic tables. Gamma, let us take 1.4 per year. At inlet M1 equal to 0.15. To read the, നമുക്ക് വേണ്ട രണ്ട് ഡാറ്റ മാത്രം ആവശ്യമുള്ളൂ. ഏതാണ്? P1 by PO1 and P1 by, കാരണം പ്രഷർ ലോസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാത്രമായാലും മതി, രണ്ടും എഴുതിക്കുള്ളൂ. T1 by T1 ഉം P1 by P1. Find out from the database.
ഡാറ്റ ബുക്കിൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. What will be the temperature pressure ratio corresponding to Mach number 0.15? Gamma 1 Sir, T1 by TR1 0.995. 0.995. അടുത്തത് 0.984. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫ്രം ഹിയർ യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് PO1. അൺനോൺ P1 അറിയാം, PO1 കാണാം. ഫ്രം ഹിയർ യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് PO1. ഇത് രണ്ടും കാണാം. P1 and P1 you can find out. P1 300. അപ്പോൾ 300 by 0.995 എന്ന് വരും. അത് എത്ര കെൽവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഏതാണ്ട് 300 തന്നെ. എത്ര 300 by 0.995 എത്ര വരും? 301 302. ചെറിയ വ്യത്യാസമല്ലേ ഉള്ളൂ. 301.5. 301.5 Kelvin. Then ഇത് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ P1 മറ്റേ 0.36 അല്ല 0.3 ബാർ ആണ്. 3 അല്ല 0.3 മെഗാ പാസ്കൽ ആണ്. 0.3 by 0.984. എത്ര മെഗാ പാസ്കൽ വരും? 304. 304 അല്ലേ മെഗാ പാസ്കൽ. സോ യു ഹാവ് എക്സിറ്റ് ഇൻലെറ്റിലെ കണ്ടീഷൻസ് ആയി. ഇനി നമുക്ക് ഐസെൻട്രോപിക് ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് എക്സിറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ബിറ്റ്വീൻ 1 and 2 യു ഹാവ് ഫാൻ ഓഫ് ഫ്ലോ. സോ നൗ യു use the fan of flow table to get the data about the properties at the exit. അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ വീണ്ടും write from fan of flow table. Gamma again 1.4 we have. ഇൻലെറ്റിലെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്. ഇൻലെറ്റിലെ റെഫറൻസ് കണ്ടീഷൻസ് വേറെയാണ്. റെഫറൻസ് കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോൾ ഫാൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ടേബിളിൽ നിന്ന് വേറെ എടുക്കുക. സോ M1 ഈക്വൽ ടു 0.15. നമുക്ക് വേണ്ട ഡാറ്റ ടെമ്പറേച്ചർ റേഷ്യോ, പ്രഷർ റേഷ്യോ, സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ റേഷ്യോ, പിന്നെ ലെങ്ത് വരുന്ന ടേബിൾ. 4 പ്രോപ്പർട്ടീസ് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുക. യു റീഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദി ഡാറ്റ ബുക്ക്. Fan of flow table, gamma 1.4, 0.15 വരുന്ന 15 ഇല്ല, 0.14 16 ഉണ്ട്. So P by P asterisk, T by T asterisk, PO by PO asterisk, then last കോളത്തിൽ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം മതി നമുക്ക്. So you write from the fan of flow table എന്ന് വരും P1 by T asterisk, then T1 by T asterisk, then T1 by T asterisk. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ PO1 by PO asterisk. പിന്നെ വേണ്ടത് 4F by D അല്ലേ, 4F by D L max 1. ഈ വാല്യൂസ് അവിടെ കാണും. ഓരോ റേഷ്യോ കണ്ടത് പറയാമോ? 0.15 അല്ലെങ്കിൽ 0.14 16 ആവറേജ് എടുത്തു. സോ P1 by P asterisk എന്താ കിട്ടുന്നത്? 7.319. പിന്നെ ഇത്
T1 by T asterisk. T1 by T1 by T asterisk എന്താ വരുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ റേഷ്യോ എത്ര കിട്ടും? സെക്കൻഡ് റേഷ്യോ ടെമ്പറേച്ചർ റേഷ്യോ എത്ര വരും അവിടെ? 0.15 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1.195ന്റെ 1.194ന്റെ ആവറേജ് സെയിം, വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. 1. ലെറ്റർ സൈറ്റ് ഈസ് എന്തെടുക്കുന്ന 1.19. ഹലോ 1945. 1945. Okay, 1945. Then PO1 by P asterisk. PO1 by P asterisk എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എടുക്കാം? 3.928. 3.928. ഇത് 4F by L max. 4F by അത് L max 28.354. ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൂന്നെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കും. പി ആസ്ട്രിക്കിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും, പി ആസ്ട്രിക്കിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും. കാരണം ഇതാ റെഫറൻസ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് എക്സിറ്റിലെ കാണാനായിട്ട്. പി ഒ ആസ്ട്രിക്കിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും. ഇത് മൂന്നും കാണുക. അത് കണ്ടിട്ട് പറയും. P1 അറിയാം, T1 അറിയാം, PO1 അറിയാം. So you calculate the reference conditions, P asterisk, P asterisk and P asterisk. എന്താ വരുന്നത്? ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രഷർ എത്ര വരും? പി ആസ്ട്രിക് എത്ര വരും? 0.3 by 7. അതെ 0.3 by 7.319 അത്രയും മെഗാ പാസ്കൽ വരും. കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്ന് കുത്തു ആരെങ്കിലും. ഇത് വരും ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രഷർ. Point 0.04. 0.04 മെഗാ പാസ്കൽ. ഓക്കെ, ഇത് ടി സ്റ്റാർ 251.15. 251.5 Kelvin. 15. Okay, 15 Kelvin. Okay. Then PO asterisk 0.0773. 0.077. 77 megapascal. Okay. ഇനി എക്സിറ്റിലെ കണ്ടീഷൻസ് കാണാനായിട്ട് എക്സിറ്റിന്റെ മാക് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതേ ഫാനോഫ്ലോ ടേബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ എക്സിറ്റിന് ഈ 4 പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണുക, ഈ 4 റേഷ്യോസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. So now from Fano table, gamma 1.4 at exit M2.5. So you find out P2 by P asterisk, then T2 by T asterisk, PO2 by P asterisk, and 4F by D L max. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആയി. കാരണം ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല എൻ്റെ അർത്ഥം. P2 by P asterisk, T2 by T asterisk, and PO2 by P asterisk, then one more 4F by D
Lmax 2. 4 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് റെഡി ചെയ്യാം. റേഷ്യൂസ് പറയാമോ? 0.5 കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് കാണുമല്ലോ. P2/P/ന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 2.138. 2.138. Then T2/T. Temperature ratio. 1.143. 1.143. Okay. Then PO2/P. 'Stagnation pressure under ratio. 1.34. 1.34. ഇത് 4F/D Lmax 2. 1.069. 1.069. So now you can find out your exit conditions. Ductന്റെ എക്സിറ്റിലെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും കാണാനാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഒരു എക്സിറ്റിലെ കണ്ടീഷൻസ് കാണാം. എക്സിറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് കാണാനായിട്ട് T2 എത്രയാണ്? T2 അത് രണ്ടും കണ്ടാൽ മതി. PO2 എക്സിറ്റിലെ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ വാല്യൂ കാണുക. PO2 സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ വ്യത്യാസമില്ല, കാരണം നമ്മൾ അഡയബാറ്റിക് ഫ്ലോ ആണ്. PO2 PO1 സെയിം. So what will be P2 now? P2 അതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എല്ലാം അറിയാം, തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. P*, T*, P*, കണ്ടിട്ടുണ്ട്. So you substitute the values and get the exit pressure temperature. ഇത് വരും P2 വാല്യൂ. P2 ratio that into P*, ഇതാണ്. എത്രയാ P2? 0.087. 0.087 megapascal. Okay. PO2 അല്ല T2 287 Kelvin. 287 Kelvin. എക്സിറ്റിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആയി. PO2 0.104. 104 megapascal. PO1 ഉം PO2 അറിയാമെങ്കിൽ അതിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ അതാണ്, സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. So PO1 minus PO2 you can do. So stagnation pressure loss is stagnation pressure loss equal to PO1 minus PO2. എത്ര വരും? PO1 എത്രയായിരുന്നു? 0.0. PO1 എത്രയായിരുന്നു? നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. PO1ന്റെ വാല്യൂ PO1 എത്രയായിരുന്നു? 0.304 അല്ലേ? 304 മൈനസ് കിട്ടിയത് 0.104. That is 0.104. That is 0.2 megapascal. ആണോ? കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കിയേ.
അല്ല ബിയോണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയത് ശരിയല്ലേ? Yes, sir. യെസ് സർ. Now you find out the length, duct length കാണാനായിട്ട് എന്താണ്? L ആണ് actual duct length എങ്കിൽ what you can do is 4f by d, actual duct length L will be equal to 4f by d, L max 1 minus 4f by d, L max d. ലെങ്ത് കാണാം, ആക്ച്വൽ ഡക്ട് ലെങ്ത് കാണാമല്ലോ. 4 into f എന്ന് പറയുന്നത് 0.00 എത്രയാ? 0.005 അല്ലേ? ബൈ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടത് 0.323 into ലെങ്ത് L ഈക്വൽ ടു ഇത് 28 പോയിന്റ് എത്രയായിരുന്നു? 28 പോയിന്റ് എത്രയായിരുന്നു? 4f by d L maximum എത്രയായിരുന്നു? 28.354 minus 1.069. 28.354 minus 1.069. So we find out length. Duct length എത്ര മീറ്റർ ആണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഡയമീറ്റർ എത്ര ഇഞ്ച് നമുക്ക് എന്ത് വരും? ഡക്ട് ലെങ്ത് ചെറിയ കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലേ, പെട്ടെന്ന് പറയൂ. 28.354 മൈനസ് 1.069 എത്ര വരും? That into 0.323 എന്നുണ്ട് ഇവിടെ. 0.323 ലെങ്ത് എത്ര വരും? ആരാ ചെയ്യുന്ന അവിടെ ഇരുന്നോ? എഴുതാം. ഡക്ട് ലെങ്ത് പറയൂ. 440 വരും സാറേ. 448 മീറ്റർ ആണെന്നുള്ള നോക്ക്. കാൽക്കുലേഷൻ വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇതിനകത്ത്. ആണോ? അതെ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്. കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇതാണ് 448 പറഞ്ഞേ. 440. 40. ഓക്കെ, 440 അത്. ഓക്കെ, നോക്കാം. നമ്മുടെ ഈ സ്ലൈഡിൽ എന്താ ആൻസർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നോക്കട്ടെ. സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ആൻസർ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഡയമീറ്റർ 0.323, എൽ മാക്സ്. ഇവിടെ പിന്നെ എൽ മാക്സ് 1 സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടോ? അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഒറ്റ കണ്ടാലും മതി. 437 അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. 440 പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അതാ ഫസ്റ്റ് L1ന്റെ വാല്യൂസിലുള്ള അല്ല M1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വാല്യൂസിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഈ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ആവറേജ് അല്ലേ എടുക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അവരാ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ പ്രഷർ ലോസ് കണ്ടേക്കുന്നത് ഇതാണോ കിട്ടിയത്? 20 മെഗാപാസ്കൽ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നമ്മള്, അല്ലേ? 0.2 മെഗാപാസ്കൽ അല്ലേ? അതെ സാർ, അതെ. അത് തന്നെയാണ് ഈ 201 കിലോ പാസ്കലിന് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ചെറിയ വ്യത്യാസം, കിലോ പാസ്കലിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് കംപ്ലീറ്റ് ദ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെയിം ആണ്,
വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡക്ട് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെയാണ്. ഇവിടെ എയർ എൻറ്റേഴ്സ് എ സർക്കുലർ ഡക്ട് ഓഫ് 15 സെന്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ. ഡക്ടിന്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇൻലെറ്റിന്റെ മാക് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇൻലെറ്റ് പ്രഷർ, ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അത് ഞാൻ നേരത്തെ എന്റെ തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫ്രിക്ഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റിന് പകരം ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയും. ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടർ ആണ് തരുന്നെങ്കിൽ അത് 4Fന്റെ വാല്യൂ ആണ്, എഫിന്റെ വാല്യൂ അല്ല. അപ്പോഴും ഓർക്കുക കേട്ടോ. ഫ്രിക്ഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനിൽ ഫ്രിക്ഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ് നമ്മൾ എഫ് എന്നുള്ള നൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്നാണ് പ്രോബ്ലത്തിൽ തരുന്നതെങ്കിൽ അത് 4Fന്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഓർത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു എടുത്തേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കുക. ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് എടുത്തത്. ആക്ച്വലി ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫ്രിക്ഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് വാല്യൂ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇവിടെ ആകെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത് തന്നെയാണ്. സ്റ്റാഗ്നേഷൻ, പ്രഷർ ലോസ് കാണാനാണ്. സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് കാണാൻ. എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ റേഷ്യോ PO1/PO2 ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാണാം. സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഡെൽറ്റ എസ് വിൽ ബി R × ln PO2/PO1 എന്നുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ട്. അതിന് എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് കാണാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻസും നമ്മളെ ഡാറ്റ ബുക്കിൽ ഒരു കോളത്തിൽ ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷനാണ്. ആകെ ഈ ഒരു ഡാറ്റ നമ്മൾ വിട്ടു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് വെച്ചാൽ F1 F2 കാണാം. പ്രൊസീജിയർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ അതും കൂടി ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം കൂടി സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഈ പ്രോബ്ലം ഇപ്പൊ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അതർവൈസ് വിൽ മീറ്റ് അഗെയിൻ ഓൺ എന്താ നാളെ ഇല്ല, നാളെ അവധിയാ അല്ലേ. ഫ്രൈഡേ ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ഫ്രൈഡേ കാണും. ഓക്കെ. ഈ 2 പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് വേണം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ. അത് ഓർക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.